موبائل پہ تو بڑا بولتے ہو، ادھر بولو مل کے، چن چڑھے آمین۔ مجھے تسی جڑے نہیں بول دے آپ بڑے چن چاڑ دے جے مینوں پتا وے۔ ہاں جی کالج دا کہہ کے پارک چ بیٹھے ہوندے جے، کالج دا کہہ کے موبائل تے بیٹھے ہوندے جی۔ ہاں جنہیں بیٹھے جنوں نواں نواں بلاک وجہ ہوئے نا وہ دے منہ تے 12 وجے ہوندے نے تے بلاک ایویں نہیں وجدا، کوئی چن چاڑیا ہوئے تے وجدا ہے۔ ہاں جی اے جنہ چن بیٹھا لے بھی حضور کی نعت اونچی پڑھنی ہے، چن چڑھے آمینہ دے دا مک گئیاں جگ تو راتاں کالیاں، صدقے مارے جاون ویکھن والیاں، کوئی نہیں سانی میرے نبی دے نال دا۔ پنجاب کالج کے عزیز طلبہ اکرام اور اساتذہ اکرام، میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، آپ کی یہ محبت کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اور اساتذہ اکرام آپ پہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بار بار چاند کہوں گا۔ یہ جتنے خوبصورت چہرے، ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے، خواہ کریم لگائے یا نہ کرائے، ماں کا تو چن ہی ہوتا ہے نا۔ تو ماشاءاللہ عزت مآب سر نجم صاحب، سر کامران صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، سر ابراہیم صاحب اور پورے پنجاب کالج کے یہ چند مکھن اساتذہ اکرام جو ہیں، آپ کے چند ہیں، میرے بھی چند ہیں، اور میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، آج میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ دنیا میں آپ کو کوئی عیسائی ملے، کوئی سکھ ملے، کوئی ہندو ملے، کوئی غیر مسلم ملے، اس کو آپ نے کیا کہنا وہ آپ کو پوچھے کہ اپنے نبی کی شان میں ایک جملہ کہو۔ اور آج پورے پاکستان میں ایک بات چل رہی ہے کہ حضور زمین سے پڑھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اصل میں یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے بچوں کو آج یہ چند مکھن کو سمجھا دینا ہے کہ میں کالج کے پروگرام میں آیا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات اس لیے آج شروع کی ہے کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ جس نے کی ہے، جس نے سنی ہے، سننے والے کو بھی سمجھ نہیں، کہنے والے کو بھی سمجھ نہیں کہ یہ مسئلہ سمجھانا کس طرح ہے۔ ہر بات سمجھانے کے لیے لوگوں کی سائیکی کے قریب جانا پڑتا ہے۔ نزل علی محمد وہو الحق، دنیا میں کسی بھی مذہب سے آپ کو واسطہ پڑ جائے، کسی بندے سے واسطہ پڑ جائے، وہ بولے اپنے نبی کے بارے ایک جملہ کہو یا لکھو، تو اور وہ کہے قرآن سے لکھو، جیسے اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھو اور اتنے ٹائم میں یہ جملہ مکمل کرنا آپ نے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے نبی کے دل پہ نازل ہوا وہ حق ہے، کل بھی حق ہے، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ حضور کا ایک لقب ہے امی، ام القرہ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں بہت بڑی ہے، میں تو اس کے آگے سے روز گزرتا رہا ہوں۔ اب میں گیا تو عمرے پہ، اللہ کے فضل سے اس سال میں 6 دفعہ گیا ہوں، اور سال میں 10-12 دفعہ جانا ہے۔ تسی جاندے جے میں ہنزہ جاؤں گا، میں کمراٹ ویلی جاؤں گا، میں مری جاؤں گا، میں نہیں جاتا اتنا۔ میرا جب دل کرے میں رات ٹکٹ کراتا ہوں، صبح مدینے ہوتا ہوں۔ ہاں جی، اللہ کرے وہ دن آئے آپ بھی بار بار مکہ مدینہ جائیں۔ یہ بات یاد کر لے کہ حضور امی نبی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا وہ سمجھانا میں نے۔
کہ حضور زمین سے کسی سے نہیں پڑھے، حضور زمین سے کسی سے نہیں پڑھے، نہ آپ کو کسی نے لکھایا نہ پڑھایا ہے۔ اس میں ایک راز ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں کہ حضور زمین سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ زمین سے اگر حضور لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھتے تو پھر مثال سر کامران صاحب ہیں، نجم صاحب ہیں، ابراہیم صاحب ہیں، اور آپ کا نام سر کیا ہے؟ مشہود صاحب، مسرور، مسعود، اچھا، عزت مآب مسعود صاحب اور دوسرے اساتذہ ہیں، ان چاروں کے نام میں نے لیے۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ طاہر بھائی، اور دوسرے سر کا نام عزت مآب زبیر صاحب۔ یہ 6 اساتذہ کے میں نے نام پوچھ لیے، یہ ہیں آپ کے استاد۔ میں تھے پھڑ ماردا ہوا نا یتیم خانے چوک چ سکیم موڑ کے پنجاب کالج 6 استاد ایڈے ٹاپر نے کہ نہ مرگا پورے پاکستان چ استاد نہیں۔ صبر صبر صبر، رکو ذرا، صبر کرو۔ یہ 6 اساتذہ کی بات میں نے کر دی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ ان کے محلے کا ایک آدمی بیٹھا ہو یا طالب علم بیٹھا ہو بیچ میں، وہ کہے مدنی صاحب یہ استاد بڑے ٹاپر ہیں، مگر ان کے استاد ان سے بھی بڑے ٹاپر ہیں۔ تو بس پھر 6 استاد تے گئے نا، کہ نہیں، جب ان کے بڑے استادوں کا نام آ گیا تو وہ تو گئے، کیونکہ یہ پاکستان نہیں دنیا ہے، اس سے بڑے کا جب نام آ جائے تو نیچے والے ختم۔ اب ان کے کوئی رشتہ دار بیٹھے ہوں میری مجلس میں، میں کہوں وہ 6 ٹاپر ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی، ان کے جو استاد تھے نا وہ ان سے بھی بڑے لائق تھے۔ تو اس کا مطلب 12 استاد نیچے آ گئے اور وہ اوپر والے 6 اوپر چلے گئے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اگر میرا نبی زمین پہ مکے والوں سے پڑھے اور لکھے تو مکے والوں نے سکیم موڑ کے مسلمانوں کو کہنا تھا، پنجاب کیمپس کے نبی کہنا تھا، پورے پاکستان کو کہنا تھا کہ بڑے نبی لیے پھرتے ہو، تمہارا نبی جتنا مرضی اونچا ہے، پڑھا تو ہم سے ہے۔ اللہ نے یہ ورقہ ہی پھاڑ دیا۔ بے نیاز نے فرمایا میرا یار میرے کولو سکھے گا تے قیامت تک سارا جہان میرے یار کولو سکھے گا۔ میرا نبی زمین سے کسی سے نہیں پڑھا، زمین پہ آپ کا کوئی استاد نہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا آج کے بعد۔ حضور کو اللہ نے سکھایا ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں بلا نہ لوں۔ اللہ نے جبریل کو کہہ دیا یہ معلم الملکوت ہے۔ سنیں، آپ کا جو نبی استاد ہے نا، اس کا بھی کوئی استاد ہے۔ ایک سکول چ نا سارے استاداں دی ماں ہوندی ہے، انہوں ہیڈ ماسٹر کہندے نے، انہوں پرنسپل کہندے نے۔ بولو یار، اچھا منڈے پریشان ہو گئے نے۔ جویں سکول چ جڑے شیف ہوندے نے نا، شیف وہ کھانا پکاندے نے استاداں لئی، دوجے تیجے لئی۔ کالجاں چ کنٹیناں ہوندیاں نے، بچے پیار نہ کہہ لیندے نے اے سانوں کھانا پکا کے دیندا ہے جی، یہ بڑی عزت والا ہنر والا ہے۔ یہ جملہ سننا لازمی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیشن ہے نا، اس میں آپ کو کوئی نکات سمجھا کے جاؤں تاکہ آپ کسی کو بیان کریں تو وہ کہیں کہ یار کسی کو آپ نے کمال موٹیویٹ کیا ہے کہ حضور کے بارے اتنی محبت والا لفظ میرا سنیں۔ اللہ نے معلم الملکوت فرشتوں کا بھی ایک استاد بنایا ہے، اس کا نام ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ مگر اللہ نے جبریل کو کہا کہ جو میری طرف سے بات لے کر جاؤ، ڈائریکٹ کسی کو نہیں بتانی۔ اللہ کیوں؟ میں پاک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں شان والا نہیں ہوں، میں عزت والا نہیں، میں ڈائریکٹ جا کے کہہ دوں گا کہ اللہ نے یہ کہا۔ فرمایا نہیں، تیرے ہونٹوں سے نکلی بات دین ڈکلیئر نہیں ہونی۔ دین وہی ہے جو میرے نبی کے کانوں میں تم نے کہنا ہے اور محمد کے ہونٹوں سے نکلنا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو آج کتنے یہ بچے ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں حملے والے محبوب دی شان دے کیا کہنے، یہ بارڈر کے آج دوسری سائڈ پہ آج بھی لوگ
पेशाब पी लेते हैं, गाय का मूत्र पी लेते हैं, गोबर खा लेते हैं। वजह क्या है? क्या अवेयरनेस नहीं? क्या 5G नहीं चल रही? क्या 4G नहीं चल रही? हमारा हमसाया मुल्क सोशल मीडिया में सबसे आगे है, फिल्मों में सबसे आगे, ड्रामे में सबसे आगे, पर वजह क्या है? उनमें अवेयरनेस क्यों नहीं? सोशल मीडिया लाइकी मॉडल है, ट्विटर मॉडल है, यूट्यूब मॉडल है, फेसबुक मॉडल है, जैको मॉडल है। जैको मॉडल भी है ने बेच, बड़े बड़े मॉडल ने। मैं सवाल करना चाहता हूँ, अजीज़ा ने मन अर्ज़ करना चाह रहे हैं, ये बॉर्डर की उस तरफ कितनी सोशल मीडिया में अवेयरनेस। आज के दौर में भी लोग पेशाब पी लेते हैं, गोबर खा लेते हैं। वजह क्या है? सुनिए। और बॉर्डर के इस तरफ लोग ना गोबर खाते हैं ना पेशाब पीते हैं। वजह क्या है? चलते भी उनकी तरफ से ना जी, खाते पीते भी उन्हीं की तरह, चलते फिरते भी हैं। कल्चर भी जनाब मिलता जुलता है। मैं सवाल करूँगा ना जी, उधर भी शादियाँ, इधर भी शादियाँ, उधर भी सब कुछ, इधर भी सब कुछ। वजह क्या है? इधर लोग ना बेला पेशाब नहीं पीते। इसमें एक रीज़न है, पंजाब कॉलेज ने ये सीरतुन नबी, ये हजूर के शान में महफिल पाक का एहतमाम किया है। वजह क्या है? उनको बबांगे दोहन कहना, वो पेशाब पीते। आज के जदीद दौर में भी इधर जनाब अला क्यों नहीं पीते? ये जम जम पीते हैं। कोई पूछे वजह क्या है? उसको कहना चाने चढ़े आमिना दे लाल दा। ये सारे मेरे चंद मिल के नात पढ़ेंगे। आना जी, अल्लाह करे तुसी सारे पढ़ो नात। मैं तुहानू थोड़ी जी ना एक बदवा देना है, लगी भावें कईयां नू पहली होनी है, पर तुहानू नहीं अजे लगी। टीचरां नू कढ़ के बाकियां नू नहीं अजे लगी। अल्लाह करे जड़ा नाते रसूल ही ना बोले, सारी जिंदगी अपनी बेगम अगे भी ना बोले। हाँ जी, लो हुण बोलणगे सारे। नात पढ़नी चन चढ़े आमिना दे। ये जितने चंद बैठे हैं ना, सारे स्टूडेंट आज हजूर की नात पढ़े मेरे साथ। सभी मिल के पढ़ लें चन चढ़े आमीन। कल कोई आपको पूछे ये कल आपके कॉलेज में मौलवी आए थे, क्या था? गज के कह दिया जे चन चढ़े आमीना दे। आई सलूट यू कहता हूँ पंजाब कॉलेज के साज़ा इकराम को कि बच्चों को महफिल नात कराते हैं, सीरतुन नबी में ही बच्चों का कंपटीशन कराते हैं, नात में, कुरानी तिलावत कुरान में ही। और मैं जुमला कहूँ, मैं बैतुल्ला से होकर आया हूँ, मैंने वहाँ सवाल किया है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? माँ हाजा, ये क्या है? कि इधर एहराम पहने हुए हैं और सारे कंधे नंगा करके इस घर का तवाफ़ कर रही। कभी कभी तो इस घर में बैतुल्ला में बुत परस्ती होती थी। आज क्या वजह के एक को पूजा जा रही, अल्लाह की तौहीद को माना जा रही। तो मुझे सभी ने जवाब दिया है चाने चढ़े आमिना दे। ये हजूर की बदौलत काबे में आज अल्लाह को अपना जी पूजा जा रही। अगर तुम्हें पाकिस्तान में कोई पूछे, कोई लाहौर में पूछे कि बेटियों का हक खाने वाले बेटियों के हक देने लग पड़े, माँ को गालियाँ देने वाले माँ बाप की इज्जत करने लग पड़े, तो उनको कहना एक ही रीज़न है, चाने चढ़े आमिना दे दा मुक गईया जग तो रातां कालियां, सदके वारी जावन वेखन वालियां। अजीज़ा ने मन, अजीज़ तलबा इकराम, मेरे नबी को अल्लाह ने मुअल्लिम इंसानियत बना कर भेजा है। कमली वाले महबूब की इज़्ज़त और अज़मत के क्या कहने। मेरे सामने कोई अफीसर बैठे हैं, मेरे सामने आने वाले वक़्त के मुल्क के मामार बैठे हैं। मैंने ख़ताब इस तरह करना ही ताकि बच्चों को ना बेला अवेयरनेस जाए कि मेरे नबी करीम का निज़ाम कैसा है। आज हम सिर्फ हजूर की नाते पढ़ते हैं। सुनिए, हम चाहते हैं कमली वाले का शान आम हो जाए, ज़िक्र रसूल आम हो जाए। फ़िक्र रसूल किसने बयान करना है, निज़ाम मुस्तफ़ा किसने बयान करना है, रोल मॉडल हजूर का ना बेला सभी चाहते हैं, मगर वो रोल मॉडल बन के किसने दिखाना है। आज पूरे रबी अव्वल में लोग कहते हैं मेरी नस नस में नबी नबी। सुने, ये बच्चे भी नारे मारते हैं सड़कों पे, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी। पर नमाज पढ़ते हम कभी कभी, नमाज पढ़ते हम कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी।
सच बोलते हम कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी, सच बोलते हम कभी कभी, मेरी नस नस में नबी नबी। सुनिए नबी, जब सुन्नत रसूल पे अमल करने की बारी आए, ये अमल करते हम कभी कभी। अगला जुमला सुनना है, मेरी नस नस में नबी नबी, हम खालिस दूध बेचते हैं कभी कभी। ये कौन सा इश्क रसूल है? इश्क रसूल तो ये है, निज़ाम मुस्तफ़ा तो ये है, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये है इश्क रसूल। हजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ये फार्मी फूलों से। ये फार्मी फूल लगे, हाँ जी, जैसे तुम कहते हो ना, मैं आपकी खातर तारे तोड़ लाऊंगा, मैं चूहे मार गोली खा लूँगा। हाँ, मुझे पता आप मजरूब हैं, किसी ना किसी को धोखा तो दिया ही होता है ना। हाँ जी, मैं सभी को पूछता हूँ, ये सब ऊपर की बातें होती, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसे कर लूँगा। उसको कहते हैं मेरे पापा ने लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्चूनर BMW फोरेंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विक में बैक गाड़ी देखी है आपने? वो दुबई में जो मैं झूले ले रहा था ना, उस पर वो मे बैक गाड़ी थी। इतनी महंगी गाड़ी पाकिस्तान में 3-4 बंदों के पास है। तो ये सारी गाड़ियां आप बताते हैं मेरे पास ये, मेरे पापा के पास ये। जब निकाह होता है तो निकलता रक्षा है। हाँ जी, हाय हाय, मुझे पता है। ये जितने ये चांदने बताओ, हाँ जी, जितने आप चांदने, ज़रा जुमला मुझे अपने ज़हन से सोचें कि आपने जिसको ये झूठा लारा लगाया होता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों सच्ची बात करो, सीधी बात करो, अल्लाह से डर के करो। आज मैं इधर आया हूँ, मेरे आने का मकसद है कि आप में सच आ जाए, क्योंकि जिसका कलमा पड़ा है उसको लोग सादिक और अमीन कहते हैं। और हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, उस्तादों से झूठ बोलते हैं, कॉलेज में झूठ बोलते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, बाज़ार में झूठ बोलते हैं, गली गली में झूठ बोलते हैं, दुकान पे झूठ बोलते हैं। तो भाई झूठ से नफ़रत करें। हजूर ने कहा मेरी उम्मत का मोमिन सारे गुनाह कर सकता मगर झूठ नहीं बोल सकता। आज बंदा गली गली में ये मोबाइल पे कितने झूठ बोलता है। ये सड़कों इधर तुम खलो के किसी ने फ़ोन करो, मुंडा उधर खलोता वे, आप कहाँ हो? वो कहेगा मैं जिलानी पार्क रेस कोरस। वो तू तो सामने खड़ा है, मैं वेख लिया सी, मैं तो उत्तों लगा। सिर्फ एक सेकंड च किन्ने झूठ बोले। भाई मजाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। हजूर के मज़ाक में भी झूठ नहीं होता था। सुने, ये जो लोग कहते हैं ना कि हजूर मज़ाक नहीं करते थे, आओ मैं तुम्हें दलील देता हूँ। मस्जिद नबी है, हजूर बैठे, एक सहाबी आया, आके कहता या सैयदी या रसूलल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह, आका मुझे एक ऊँट चाहिए, मैंने सफ़र करना है। हजूर आज के होते तो कहते कि उधर न्याजी अड्डे जा, इधर कौन सी गाड़ियाँ हैं। मेरे नबी के पास हर मसले का हल था, अल्लाह ने शान दिया था। हजूर ने फरमाया इसको ऊँट का बच्चा दे दो। हमारी मस्जिदों से तो सिर्फ कलीन मिलेगा, खूबसूरत मीनार मिलेगा, हमारी मस्जिदों से खूबसूरत फनूस मिलेगा, वहाँ से किसी को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, बैठने के लिए खाने के लिए रैश नहीं मिलेगी, लेटने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा। सुनिए, मगर वो रसूलुल्लाह की मस्जिद थी, वहाँ ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती थी। वो मस्जिद मरकज़ था, इस्लाही मुआशरा था, वहाँ से हर मुसलमान की हर ज़रूरत पूरी होती थी। आज की मस्जिद नमाज़ पढ़ी ताला लगाया, नमाज़ पढ़ी ताला लगाया, नमाज़ पढ़ी ताला लगाया। मस्जिद ताले लगाने के लिए नहीं बनी थी। मस्जिद तो अल्लाह का घर था, हर आने जाने के लिए एक अच्छी रहायशगाह थी। जो आता था उधर रात सुकून करता था, फिर सफ़र करता था। मेरे नबी ने फरमाया इसको ऊँट का बच्चा दे दो। वो सहाबी परेशान हो गया, उसका रंग पीला पड़ गया। सहाबा खुश हो गए कि इसको क्या हो गया, परेशान हो गया। आपने फरमाया क्यों परेशान होया? कहता सोनिया मैं सफ़र करना है तो तुसी मैनू ऊँट की बजाय बच्चा दे रहे। उन मिसाल जिमें बंदे ने कहना वे मैं जाना है फैसलाबाद, तो असीं उन्होंने कहीए भी तू मेरी कार छड़ते चिंगची लै जा। वो बोलो यार, वो बोलो तो सही। सुने, हजूर ने कहा ये बच्चा ले जाओ। वो कहता या रसूलल्लाह बच्चे पे तो सफ़र नहीं होना, मैंने तो लंबा सफ़र करना है। आपने माया बड़ा ऊँट ही ले जा, मगर है तो सभी ऊँट के बच्चे ही है ना।
یہ تھا مزاح حضور کا. حضور تو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, دل لگی کرتے تھے اپنے یاروں سے. ہاں یہ جتنے بچے ہیں مذاق میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. مذاق میں نے دیکھا کسی کی جیب میں پینسل ڈال کے کہتے اس نے تیری پینسل چرائی. ہاں جی, مذاق میں چارجر چرا لیتے ہیں, مذاق میں تاریں چرا لیتے ہیں, مذاق میں دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو قبول الحمدللہ. ایسے ہی نہ ایسے کیا کرو جتنے یہ میرے چانے میں اپنے چنوں کو کہوں گا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ ایک کہانی پڑھتے ہوتے تھے, ایک آدمی نے کہا شیر آ گیا, پھر کہا شیر آ گیا, لوگ اس کی مدد کے لیے آئے. تیسری دفعہ اس نے کہا شیر آیا, کوئی مدد کے لیے نہ آیا, مگر حقیقت میں شیر آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ جو ہے کبھی کبھی انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. سنیے میرے نبی کا نظام کیسا ہے, عزیزان من, میرے کملی والے محبوب کا نظام کیسا ہے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو, امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, یہاں میں ایک اور بات بتاؤں. یہ جو لڑکے شادی سے پہلے لڑکی سے باتیں کرتے ہیں نا, بالکل بالکل آپ حاجی صاحبان ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو نہیں کہا, آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بچے سمجھدار ہیں. ان میں ایک بیماری آتی ہے, یہ شادی کے بعد باتیں نہیں کرتے اپنی بیگم سے, وائف سے نہیں کرتے. اس میں ایک ریزن ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. انہوں نے شادی سے پہلے اس سے اتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں, اب ثابت ہونے کا ٹائم آیا ہوتا ہے, یہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ اینے تو انہوں گلیں ہی آکھنی ہے, تو آ بھی کیا سی. تے لڑکے پھر بعد چ مینوں مسئلے پوچھتے ہیں, مدنی صاحب میرا اپنی بڑھی نہ گلا کرنوں جی نہیں کردا, تے میں تو شادی تو پہلو کرنا سا, تے کہندا سی کرنا, میں تیرا پیکج مک گیا ہے, وہ MB GB ختم ہو گئی ہے. ہاں جی, جڑا پہلو کرنا سا جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں, جان چھٹنی نہیں, ساری رات موبائل تے گلاں کر دینے. میرے چان پتر انجنا کریا کر, پڑھیا کر, جڑے ساری رات موبائل تے گلاں کر دینے وہ پھر جناب بیلا ٹاپر نہیں کہلاندے. لڑکیاں ٹاپ کر دیاں, لڑکے ٹاپ نہیں کر دے. وجہ کیا ہے, لڑکیوں کی تصویریں بورڈوں پہ لگی ہوتی ہیں. کیوں لگی ہوتی ہیں, وہ محنت کرتی ہیں. اگر کوئی آپ سے بات بھی کرے تو وہ کہتی ویٹ, آپ ویٹ میں لگے رہتے ہو, وہ فرسٹ آ جاتی ہے. آپ ویٹ میں لگے رہتے ہیں, ویٹ میں لگے آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو سیپلی بھی آ جاتی ہے. کرو لڑکیوں کے لیے کلیپنگ, کہاں کہ وہ فرسٹ آتی ہیں. یہ پہلے بچے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے لیے کلیپنگ کی ہے, تو آپ کے لیے میں ان سے کلیپنگ کراؤں گا, وعدہ میرا. ہاں جی, میں آپ لڑکیوں کو خطاب کرنا, آپ کے لیے بھی کلیپنگ کراؤں گا. مگر آپ نے کی ہے, کیوں کی ہے کہ وہ ان کا ناصر مدنی نے تعریف کی ہے کہ وہ لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں. خدا کے لیے وہ صرف احساس رکھتی ہیں کہ ہمارا ماں باپ محنت کر کے ہمیں کما کر کھلاتا ہے, پڑھاتا ہے, اور اچھے لباس میں ہمیں اسکول بھیجتا ہے, اچھے یونیفارم میں اسکول بھیجتا ہے, اچھا ہمیں خرچہ دیتا ہے کھانے پینے کا, نا جی ہمیں ہاسٹل کا خرچہ دیتا ہے. وہ احساس رکھ کے پڑھتی ہیں. آج ان کے لیے کلیپنگ ہوئی ہے. اگر یہی احساس تم اپنے ماں باپ کے لیے کر لو, کل انشاءاللہ آپ کے لیے پورا ملک کلیپنگ کرے گا. میں آپ کے لیے کلیپنگ کرتا ہوں. کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ویٹ میں نہیں رہیں گے, ایسے بنیں گے کہ ہمارے ویٹ میں لوگ رہیں گے. ہاتھ کھڑے کرے کے وعدہ کریں ماشاءاللہ مجھ سے. آپ پڑھا کریں, جو پڑھتے ہیں بچے وہ ٹاپر ہوتے ہیں. ہاں جی, اور جو ٹاپر ہوتے ہیں نا, ارشد ندیم کو دیکھ لو, ارب پتی بن گئے. ویسا نہیں بننا. اس نے ایک نیزہ پھینکا, ایک نیزہ, تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے اور ہیرو بن گیا ہے. اور اللہ کی قسم ہے, اس کا چہرہ اس دن سے سفید ہو گیا. کریمہ اینیاں تھپدا وے کہ ہوئے 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 ہوئے. وہ کریمہ والے بھی انہوں مفت کریم دیتی ہیں. ہاں جی, سپونسر. آپ بھی سپونسر ہیں نا, کسی کو موبائل لے کر دیتے ہیں. یہ چند بھی سپونسر ہے. ماں باپ فیس کے لیے پیسے دیتا, تم کسی کو سپورٹ کر دیتے ہو. ہاں میرا چند مجھے پتا ہے. آپ خاموش ہو گئے, کچے کچے ہو گئے. نہیں نہ کیا کرو میرا چند, میرا مکھن, میری ملائی. جوڑے پیسے کرو ملن, سیدھے لے آ کے پرنسپل دے کمرے چ جمع کرائیں.
یہ فیس کے پیسے ہوتے ہیں اسکول کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوں. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. میں نے کوئی بھی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے تو میں اس میں معاشرے کی اصلاح کرتا ہوں, معاشرے کی اصلاح کرتا ہوں. جتنے یہ میرے چان آئے ہیں مکھن, میں سبھی کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. خدا کے لیے احساس پیدا کریں. لڑکیاں اپنے اندر احساس پیدا کرتی ہیں, ٹاپ کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع نہیں کرتی. میرے بچے بھی اپنے ماں باپ کا احساس کیا کرو, ایسے احساس کیا کرو. ان بچوں سے سیکھ لو نا. یہ ماں باپ دنیا میں کتنے ہیں. قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں, مائیں ہیں. قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں, مائیں ہیں. پاس بلاتی ہیں, دودھ پلاتی ہیں, سینے سے لگاتی ہیں, لوری سناتی ہیں, کلمہ سکھاتی ہے, مسجد لے جاتی ہے, ڈھونڈنے آتی ہے. یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے, آتی ہے. یہ بچے بیچلر کالج میں پڑھنے آتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو کتنے اسٹوڈنٹ اس کے گھر جاتے ہیں. میں ان بچوں سے کہوں گا جب ماں مرتی ہے تیرے نبی کلاس فیلو تجھے دلاسا دینے آتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں تیری ماما کی بودگی پہ تیرے ساتھ ہوں, تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں. وہ بچہ میں نے دیکھا ہے, دیکھتے ہیں اپنی ماں کی چارپائی پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے. ماما ایک دفعہ بولو, پاپا ایک دفعہ بولو, وہ رو رہا ہوتا ہے. کبھی تم نے اپنے دماغ کو ملامت کی ہے؟ یہ وہی ماما کی چارپائی ہے جس کے پائے کو پکڑ کے میں رو رہا ہوں. کیوں رو رہا ہوں؟ کہ یہ میری ماں دنیا سے چلے گی, اب مجھ سے کبھی نہیں بولے گی. اللہ کی قسم, اب بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب فون کرتی تھی عزت سے فون نہیں سنتے تھے. لڑکیوں کے جانو مانو کے فون چوم کر سنتے ہو, ان کے فون کے انتظار میں رہتے ہو, ویٹ میں رہتے ہو. کبھی پچھتاؤ گے میرے بچوں, جب ماں کی چارپائی پڑی ہوگی تم اس کا بنا بھی پایا پکڑ کے کہو گے ماما بولو, مگر نہیں بولے گی. آج ان کا فون آئے تو چوم کر سنا کرو. وہ پوچھیں گی بیٹا کہاں پہنچے ہو, کالج سے لیٹ کیوں ہوں؟ ماما میں آ رہا ہوں, بس 1 منٹ فون بند کرے میں آ رہا ہوں. اللہ کی قسم کبھی ماں کا فون ڈسکنیکٹ نہ کرنا, کبھی پاپا کا فون ڈسکنیکٹ نہ کرنا. اللہ کی قسم جب تک ان کے موبائل میں سم ہے, ان کے جسم میں جان ہے, یہ تم سے کنیکٹ رکھتے ہیں, تم سے رابطہ رکھتے ہیں. اللہ کی قسم جس دن یہ مر گئے فرشتے تمہیں لعنتیں ڈالیں گے. تم جھوٹا مکاری والا رونا رو گے. پاپا ایک دفعہ بولو, ماما ایک دفعہ بولو, مگر یہ نہیں بولیں گے. ان سے پوچھیں کبھی ماں نے کلام کیا ہو, کبھی بابا نے کلام کیا ہو. میں جملہ کہوں گا, قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں, مائیں ہیں. قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں, مائیں ہیں. پاس بلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. جب یہ کہتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف, ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ پھر کبھی سوچا ہے صبح 6 بجے اٹھتی ہیں میرے کہنے پہ, کبھی ماں سے پہلے کھانا نہ کھانا, کبھی ماں سے پہلے دودھ نہ پینا, کبھی ماں سے پہلے پانی نہ پینا, کبھی ماما پاپا سے پہلے اچھے بستر پہ نہ بیٹھنا. اولاد پوچھے, بھائی پوچھے, عزیز پوچھے کیوں, یہ کیا ریزن ہے؟ ان کو بولنا یہ 6 بجے اٹھتی ہیں, صبح مجھ سے ناشتے کی نہ بیلا تقاضا کرتی ہیں. آؤ میرے بچے تقاضا ہے نہ جی ناشتہ کرنا ہے, جی کرنا ہے. ماں ناشتہ تیار کرتی ہے, صبح 6 بجے اٹھتی ہے, 4 بجے اٹھتی ہے, بچے کے لیے ناشتہ تیار کیا, بچے کو سکول بھیجاؤ. ابھی ماں ناشتہ دے کر بیٹھی ہے, بچے سکول چلے گئے, برتن صاف کیے, پھر کچن میں گئی, پھر جناب لنچ
तैयार किया, अभी बच्चे स्कूल से आए, माँ ने यूनिफॉर्म चेंज किया, खाना खिलाया, लंच कराया, बच्चे अभी इतना ये ट्यूटर के पास जाने लगे, या ट्यूटर घर में आ गया, ट्यूशन वाला घर में आ गया, बच्चों को बैठाया, माँ डिनर पे लग जाती है, मैंने शाम का खाना तैयार करना है, अभी शाम का खाना तैयार गर्मी में किया है, माँ का हस्बैंड आया, तेरा बाबा आया, उसको खाना खिलाया, तुझे सलाया, अभी रात के 10 बजे इस तरह माँ सुस्ताने लगती है, इस तरह माँ करवट लेती है। एक बच्चे ने दरवाजे पे दस्तक दी, मामा दरवाज़ा खोलो, अभी माँ ने दरवाज़ा खोला, रात के 12 बजे, अभी माँ की आंख लगी, फिर दस्तक हो गई, फिर दरवाज़ा खोला, फिर 2 बजे खोला, फिर 4 बजे अजान हुई, फिर मस्जिद में नहीं जाते, कौन नहीं जाता, बच्चे सोए हैं, माँ अपने खामद को उठाती, चलो मस्जिद चलो, नमाज का टाइम है, माँ ने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा है, फिर नाश्ता तैयार किया, 1 करोड़ इनाम देता हूँ, कोई माई का लाल यहाँ से टीचर उठे, कोई बच्चा उठे, मेरे घर में मेरी माँ मेरी बीवी ने कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, अल्लाह की कसम माएँ मर जाती हैं, ये बात नहीं कहती, कब्रों में जाकर इनको सुकून मिलता है, अल्लाह की कसम ये अपना सुकून तुम्हारे नाम लगा देती हैं, ये बाप अपना सुकून तुम्हारे नाम लगा देता है। उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं, उनसे पूछो जिनके बाप नहीं, उनसे पूछें ये जितने बच्चे बैठे हैं इनमें जिनके माँ बाप नहीं, उनसे पूछें ये घर में कैसा मंजर है। मैं जुमला कहूँगा, किस्मत वाले वो हैं इनकी माएँ हैं, माएँ हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं, पास बुलाती हैं, दूध पिलाते हैं, सीने से लगाती हैं, लोरी सुनाती हैं, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत यार। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं क्या बोले? कहते मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली ना बेला दुनिया में राइट। मैंने बोला क्यों बेटा? वो तुम्हारी पहली मामा तो दूध पिलाने वाली, तुझे दूध पिला कर जवान किया। पापा मैं जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया। अब वाली सच्ची एक दफा बोलती दूध पी लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने दूध पिया कि नहीं पिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपनी मामा वाली था कोई लेंदा नहीं, उतले मनोते हर कोई पुतरा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी ए, भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी ए। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी ए, बादशावां वाले लाड आप लडांदी ए। ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे। शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद
घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं। ये 5 मिनट मैंने 11:15 बजे क्लोज करनी है बात। और जितने ये चंद मक्खन आपको मैं सवाल करने लगा हूँ, ये माँ के अलावा कौन चीज़ें संभालता है, बाप के अलावा तुम्हें कौन इतना सपोर्ट करता है, ना भाई करता है। जिस दिन ये माँ बाप दुनिया से चले गए तुम्हें मर्जी से खाना नहीं मिलेगा, मर्जी से पीना नहीं मिलेगा, मर्जी से सोना नहीं मिलेगा, मर्जी से जागना नहीं मिलेगा, मर्जी से बैठना नहीं मिलेगा, मर्जी से उठना मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर आप ये थोड़ा सा सफ़ेद चेहरा, ये लशपश कपड़े, ये आईफोन प्रो मैक्स, ये मोबाइल देख के पता क्या कहते, डोंट टच मी। तुम कौन होते हो? उस दिन माँ बाप मर जाते हैं जिस दिन तुम कहते तुम कौन होते। मैं आपको बताऊं, ये कूल एंड हीट एसी घर में लगा हो ना, माँ को एसी में इतनी ठंडक नहीं मिलती। जिस दिन तुम स्कूल आते माँ का हाथ चूमते हो, पेशानी चूमते हो, सारा दिन माँ को ठंडक महसूस होती है। बाप का हाथ चूमते हो, टीचर का हाथ चूमते हो, सारा दिन टीचर को तुमसे ठंडक महसूस होती। टीचर ने ना तुम्हारी तनख्वाह लेनी, ना तुम्हारी गाड़ी लेनी, ना तुम्हारा मोबाइल लेना, ना तुम्हारा घर लेना। टीचर ने तुमसे क्या लेना? इतनी मेहनत करते हैं ये साजा कि तुमको पढ़ा पढ़ा के ऑफिसर बना देते हैं, ना जी अफसर बना देते हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, मुल्क का जनाबेला सीएम बना देते हैं। हाँ जी, अब तो खैर सीएम मुल्क का वजीर, ना जी सीएम जो है पंजाब की, वो तो एक लड़की है ना, लड़की है ना, वो लड़की है। नहीं मेरा चांद लड़की है, हाँ लड़की है। जितने ये मेरे चांद है वो आपको पता, मुझे भी पता है। हाँ बिल्कुल जितना ये मेरा चांद है ना, यू आर राइट। अब इतना ही बड़ा है ये। जितने ये मेरे चांद है ना, बताएं जितने मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं, आप आज से वादा कर लें कि दुनिया में उस्ताद को आपसे कोई लालच नहीं। ये आखिरी पैगाम है सारे मेरे चन्नों को। आप क्लास से जिस टाइम जाते हैं या आते हैं, कसमें कभी मोहब्बत से अपने टीचर का हाथ चूमना, सारा दिन उसको ठंडक महसूस होगी कि मेरे शागिर्द ने, मेरे रूहानी बेटे ने मेरा हाथ चूमा है, मेरी पेशानी को बोसा दिया है। अरबी लोग मैंने देखा उधर पेशानी को बोसा देते हैं। और उस्ताद को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जितने ये मेरे चांद हैं, बताएं ये उस्तादों के कोई प्लाजे होते हैं, कोई गाड़ियाँ होती हैं, कितना कोई इनके पास माल होता है। आज आप इनकी सच्ची मोहब्बत के लिए मेरे कहने पे क्लैपिंग करें कि ये अपना अनाबेला सब कुछ आपके लिए कुर्बान करते हैं। मैं भी क्लैपिंग करता हूँ आपके उस्तादा के लिए कि ये प्राइवेट उस्तादा जो हैं थोड़ी तनख्वाहों में आपके लिए अपना मुस्तकबिल ना जी आप पे लगा देते हैं। और इनके बच्चे देखें, उस्तादा के बच्चे कितने को अमीर होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये उस्तादा थोड़े पे गुजारा करके आप लोगों को इल्म देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये जो मैंने बातें समझाई आपको हमें समझने की तौफीक दे। और ये मेरा चांद मक्खन मलाई सारे जो हैं, इन सब को अल्लाह अपनी मानव जी रहमत में जगह दे। थैंक यू। आप ध्यान से जाना, रास्ते में किसी को टाइम ना देना, नंबर देना। लव यू मेरा चांद।